नमस्ते. नूतन वर्षाच्या आपणा सर्वांना आमच्या कुटुंबातर्फे आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलतर्फे हार्दिक शुभेच्छा. नवीन वर्षाच्या शुभेच्छांसहित आपणासाठी विशेष संदेश रेव्हरंड डॉक्टर जेम्स एलिजा यांनी अमेरिकेमधून पाठवलेला आहे. मी चॅनलच्या वतीने डॉक्टर जेम्स एलिजा यांचे मनापासून आभार मानते. त्यांचा सविस्तर परिचय चर्च हिस्ट्री प्रस्तावना या पूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये मी दिलेला आहेच. त्यांच्या संदेशाचा मराठी अनुवाद या व्हिडिओमध्ये सांगितलेला आहे. This video was done for Reverend Chitralekha James Monologues YouTube channel. Hi, please join me in welcoming 2022. Join me also in saying bye to 2021. Join me in breathing into the new year. If you asked me to speak a year ago, I would not have spoken this. But now I tell you, breathe. Keep breathing. Now we do not take breathing for granted. Far too many. But not too far. There are those within our families, within our neighborhoods, within our communities who could not continue to breathe because of COVID-19. Some recovered, of course, with lasting implications. Now we recognize how critical, crucial, vital, life-giving and life-sustaining is breathing, something that we once took it for granted. Breathe in life, breathe out, because there is no life without breathing. The Bible stories tell us that we are human, that we are living because God has breathed in us and commanded us to breathe in, breathe out, so that you have life and others have life. So therefore, breathe, keep breathing. In 2022, when you breathe, breathe gratefully, knowing that you are able to breathe, and you should be grateful for life, for the opportunities to live and the ability to breathe. Grateful for people who make life possible, doctors, nurses, other health workers, teachers, vendors, artists, producers, farmers, neighbors, and more than anyone else, our parents. Let us live gratefully. Let us breathe love as we face this year. If we can breathe, we can love. That is possible. Let me remind you, life is too short to hate. We have no excuse to hate. There is no time to hate. And it is not worth living to hate. So therefore, sow love, harvest love, breathe love as long as you breathe. Breathe so that you can be remembered for loving. Loving folks regardless of their caste, gender, class, and creed. Remember, love demands respect. Love demands responsibility. Let's breathe. Continue to breathe. Breathe boldly, with no fear of what others think of us, of what others say of us.
Breathe with no fear of those who kill our bodies, who take away our livelihood. Fear would not change any. It would only kill us and others. So let's live with confidence. Confident in ourselves, in our abilities, in our gifts. Confident that we have opportunities to love, to be responsible, to be thoughtful. Facing 2022, let's breathe. Keep breathing. Breathe honestly. Honest with ourselves, with others, with no room for hypocrisy. Living out, speaking out our values, so that when we stop breathing, we'll leave our mark on this earth. Again, I remind you, as you enter 2022, live with gratitude, live with love, live with courage, live with honesty, and join me in welcoming 2022. Wish you all a happy new year. आपणा सर्वांना विनंती आहे की सरते वर्ष 2021चा निरोप घेत असताना आणि नूतन वर्ष 2022चे स्वागत करत असताना आपण सर्वांनी आमच्याबरोबर सहभागी व्हावे. याचबरोबर श्वास घेत राहण्याच्या कृतीतही आमच्याबरोबर सतत सहभागी व्हावे. कोविड काळामध्ये आपण आपल्या भोवतालच्या जगात अनेकांचे श्वास कोंडताना आणि संपताना पाहिलेले आहेत. त्यातून प्रत्येक श्वास किती महत्त्वाचा आहे हे आपल्याला समजले आहे. द्वेष मत्सर करण्यासाठी आपल्याकडे श्वास नाहीत हे आतापर्यंत आपण लक्षात घेतलेले आहे. प्रेम आणि प्रेममय कृती करण्यासाठीच आपला प्रत्येक श्वास आपण वापरला पाहिजे. कारण देवाने दिलेला हा श्वास आहे, त्याचे पूर्ण नियंत्रणही देवाकडेच आहे. आपण श्वास घ्यावा ही देवाची इच्छा आहे. ही केवळ देवाची इच्छाच नाही तर तशी आज्ञाही आहे. सुज्ञ मानवाला देवाने आशीर्वाद दिला यासाठी की इतरांना या आशीर्वादामध्ये त्याने सहभागी करून घ्यावे असे आपल्याला बायबल सांगते. आम्हाला मिळालेला श्वास जशी देवाची कृपा आहे तशीच ती एक संधी देखील आहे. जो याची जाणीव ठेवून श्वास घेतो तो प्रेम करण्यासाठीच जगतो. कोणताही भेदभाव न करता प्रेम करत जा. जेथे प्रेम आहे तेथे आदर आणि जबाबदारी असते. त्यामुळे आदर आणि जबाबदारी न विसरता प्रेमाची कृती करत जा. या श्वासाचा आणि या प्रीतीचा अपमान आणि गैरवापर, स्वतःचा आणि इतरांचा अनादर करून आणि बेजबाबदारपणे वागून करू नका. लोक काय म्हणतील याचा विचार करून स्वतःचा कोंडमारा करून घेऊ नका. या विचारांनी घाबरूनही जाऊ नका. कारण जे केवळ शरीराचा नाश करू शकतात त्यांची भीती बाळगण्याचे काहीच कारण नाही. तुम्ही भीतीत जगल्याने स्वतःला आणि इतरांनाही मृत्यूकडे नेत असता. त्यामुळे निर्भीड होऊन जगा. संपूर्ण आत्मविश्वास तुम्हाला निर्भयतेकडे घेऊन जात असतो. तुम्ही स्वतःवरती पूर्ण विश्वास ठेवा. तुम्हाला प्राप्त झालेल्या दैवी देणगीवरती पूर्ण विश्वास ठेवा. तुम्हाला प्राप्त झालेल्या क्षमतांवरती पूर्ण विश्वास ठेवा. सत्य, प्रामाणिकपणा तुम्हाला सत्यवादी विचार
आणि कृती करण्यासाठी सहाय्य पुरवत असतो. तुमच्या जगण्यातून हा प्रामाणिकपणा शेवटपर्यंत तुमच्याबरोबर असावा, जेणेकरून हा श्वास परमेश्वराच्या इच्छेने जेव्हा संपेल त्याही नंतर तुमच्या सत्यवादी विचार आणि कृत्यांमुळे या पृथ्वीवर तुमच्या खुणा आठवणी जिवंत राहतील. संपूर्ण प्रीती आणि त्याला साजेशी आदर आणि जबाबदारीची वागणूक तुम्हाला सत्यविचार आणि सत्यकृती जोपासण्याची जी शक्ती देते, तेथे विचार आणि कृतीतील ढोंगीपणा, असत्य, बेजबाबदारपणा याला थारा नसतो. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना आम्ही आठवण करून देऊ इच्छितो की जगा, कृतज्ञतेने उपकाराची जाणीव ठेवून जगा, प्रेमाने जगा, धैर्याने जगा, प्रामाणिकपणे जगा आणि 2022चे स्वागत करत असताना या श्वास घेण्याच्या, जगण्याच्या आनंदाच्या प्रक्रियेमध्ये इतरांपर्यंत आशीर्वाद पोचवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आमच्याबरोबर सहभागी व्हा. आपणा सर्वांना पुन्हा एकदा नूतन वर्षाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद.